Good morning to one and all. This is Sahiti, కెమిస్ట్రీ. సో నేను తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియం వచ్చే స్టూడెంట్స్ కోసం ఈరోజు క్లాస్ చెప్తున్నాను. ఇది వింటే తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్కైనా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివే స్టూడెంట్స్కైనా అందరికీ అర్థమవుతుంది. సో మనం ఈరోజు క్లియర్గా ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ఉన్న ఆల్కహాల్స్ గురించిన టాపిక్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. సో నౌ వి స్టార్ట్ ఆల్కహాల్స్. So first of all, what is the definition of alcohols? So alcohols is defined as the replacement of hydroxyl group in the place of hydrogen in hydrocarbon compounds or organic compounds. So what is that? The replacement of hydroxyl group in the place of hydrogen in hydrocarbon compounds. So what are hydrocarbon compounds? The compounds which are containing carbon and hydrogen, those are called hydrocarbon compounds. For example, CH4, methane. So this is alkane, this is hydrocarbon compound. In this methane we replace one hydroxyl group in the place of so methane is a alkane. This is hydrocarbon compound. In this hydrocarbon compound, so the replacement of hydroxyl group in the place of one hydrogen, it forms alcohol. So this is methyl alcohol. సో ఏం లేదండి, ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్లో కానీ హైడ్రోకార్బన్ సమ్మేళనాలలో ఒక హైడ్రోజన్ ప్లేస్లో మనం ఒక హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ని OH గ్రూప్ని కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే, రీప్లేస్ చేసినట్లయితే వచ్చేదే ఆల్కహాల్స్. సో హైడ్రాక్సీ డెరివేటివ్స్, see here another definition, hydroxy derivatives of hydrocarbons are called alcohols. హైడ్రాక్సీ డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ హైడ్రోకార్బన్స్ని కూడా ఏమనొచ్చు, ఆల్కహాల్స్ అనొచ్చు. సో GF మీన్స్ జనరల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్ ఈజ్ R bond OH. దిస్ ఈజ్ ద జనరల్ formula of alcohols. And nomenclature, so nomenclature of alcohols, alcohols ki పేర్లు ఎలా పెట్టాలి అంటే, సో సఫిక్స్ ఈజ్ OL అనే సఫిక్స్ వస్తుంది, అంటే పేరు చివరిలో సఫిక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లాస్ట్. సో దట్ ఈజ్ లాస్ట్ OL అనే శబ్దంతో మనం నేమ్ని పిలుస్తాం. సో see here some, I'll write some examples. So CH3OH, this is methyl alcohol or methanol. And pH is nothing but C6H5OH. దీన్నే ఏమనుకోవచ్చు, C6H5OH అని కూడా అనుకోవచ్చు, అంటే ఇది బెంజిన్ రింగ్. C6H5 is phenyl group. So this is phenyl alcohol or phenol. And pH CH2OH, that means C6H5 CH2OH. This is benzyl group. pH CH2 is called benzyl group. So this is benzyl alcohol or benzenol. Okay, so like this, methanol, phenol, benzenol, ethanol, propanol, OL is the suffix for this alcohols. This is the nomenclature of alcohols. And now we go to classification of alcohols. So in this classification, first of all, alcohols are divided into 4 types: monohydric alcohols, dihydric alcohols, trihydric alcohols, polyhydric alcohols. Monohydric means only one OH group is here, dihydric means 2 OH groups is there, and trihydric means 3 OH groups is there, and polyhydric means number of 4 or more than OH groups is there. సో మోనోహైడ్రిక్ మీన్స్ ఒక్కటే OH గ్రూప్ ఉంటుందండి, డైహైడ్రిక్ అంటే 2 OH గ్రూపులు ఉంటాయి, ట్రైహైడ్రిక్ అంటే 3 OH గ్రూపులు ఉంటాయి, పాలీహైడ్రిక్ అంటే 4 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ OH గ్రూప్స్ ఉంటాయి. సో అగైన్ దిస్ మోనోహైడ్రిక్ ఆల్కహాల్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 types: ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్, సెకండరీ ఆల్కహాల్స్, టెర్షరీ ఆల్కహాల్స్. బేస్డ్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ కార్బన్, కార్బన్ యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి ఇవి 3 types: ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీ. సో ద OH group is directly connected with primary carbon, so it is primary alcohol. Ethyl alcohol is best example for primary alcohol. And the OH group is directly connected with secondary carbon, so this is secondary alcohol. So isopropyl alcohol is secondary alcohol.
and the OH group is connected with tertiary carbon. So tertiary carbon means this carbon is connected with 3 carbons, so that's why it is called a tertiary carbon. So this tertiary carbon is directly connected with the OH group, so this is tertiary alcohol. Tertiary butyl alcohol is the best example for tertiary alcohols. This is about monohydric alcohols. సో నౌ డైహైడ్రిక్ ఆల్కహాల్స్ మీన్స్ 2 OH గ్రూప్స్ ఉంటాయి అనుకుంటున్నాం కదా. సో CH2OH, CH2OH, దిస్ ఈజ్ ఇథిలిన్ గ్లైకాల్. దీంట్లో కేవలం 2 OH గ్రూప్స్ ప్రెసెంట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డైహైడ్రిక్. అండ్ ట్రైహైడ్రిక్ మీన్స్ 3 OH గ్రూప్స్, 1 2 3 OH గ్రూప్స్ ఉంటాయి, దట్ ఈస్ ట్రైహైడ్రిక్. దిస్ ఈజ్ గ్లిజరిన్. ఓకే. అండ్ పాలిహైడ్రిక్ మీన్స్ CH2OH and CHOH taken 4 and CH2OH mannitol. ఓకే, దిస్ ఈజ్ పాలిహైడ్రిక్. మనం కొన్ని కాంపౌండ్స్లో ఇస్తాం. గ్లూకోజ్లో ఎన్ని హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్స్ ఉంటాయండి? గ్లూకోజ్లో 5 OH గ్రూప్స్ ఉంటాయి, అట్లనే ఫ్రక్టోజ్లో కూడా. సో అలాంటి నెంబర్ ఆఫ్ OH గ్రూప్స్ ఉన్నవన్నీ కూడా పాలిహైడ్రిక్ ఆల్కహాల్స్ కిందకి వస్తుంటాయి. ఓకే, సో దీస్ ఆల్ ఆర్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్: మోనోహైడ్రిక్, డైహైడ్రిక్, ట్రైహైడ్రిక్ అండ్ పాలిహైడ్రిక్. సో నౌ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్. సో ఇప్పుడు మనం ఆల్కహాల్స్ యొక్క ప్రిపరేషన్స్ చూద్దాం. సో ఫ్రమ్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్, see here this CH3 minus MgBr plus is a Grignard reagent. దీన్నే గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ అంటాం. RMgX ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి దిస్ నేమ్ ఇస్ మిథైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్. దిస్ ఈస్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్. From Grignard reagent, so here Grignard reagent is react with the carbonyl compounds like formaldehyde, acetaldehyde. This is acetone. Okay, so formaldehyde, acetaldehyde, acetone. So first of all, this methyl magnesium bromide is react with formaldehyde. So see here, in this carbon and oxygen is more electronegative, so it takes pi electrons, it gets partially negative and carbon gets partially positive. So in this RMgX or CH3MgBr, CH3 minus is there. This negative charged ion is attracted with a positive charged carbon. So the CH3 is added here. See here, CH3 is added here. O minus and MgBr plus is here. So again these are hydrolysis, H and OH. In this hydrolysis what happens? H is added here, OH is added here. So this is H. H means OH. Totally it is converted to alcohol. So H, CH3 and OH. This is ethyl alcohol. See here, CH3, CH2OH, ethyl alcohol. This is primary alcohol. Why? Because this carbon is connected with only one carbon, so this is primary carbon. This primary carbon is directly connected with OH group, so this is ethyl alcohol. Okay, again, so see here, same reaction. Here we can take acetaldehyde. This is formaldehyde, HC double bond OH. This is acetaldehyde, CH3 C double bond OH. Only one CH3 is extra here. So in this also same reaction. So this Grignard reagent is react with acetaldehyde. See here also same thing. Carbon and oxygen is more electronegative. It takes pi electrons or it attracts pi electrons and then it gets partial negative charge. Carbon gets partial positive. So this CH3 minus is added here. So see here and this O minus and MgBr plus is there, and these are hydrolysis again. So H is added here, OH is added here. We don't want byproduct, so we want a main product. So that is like this. This is CH3 CH CH3OH. This is secondary carbon. Why? Because this carbon is connected with 2 carbons. So that's why this is secondary carbon. So this is 2-propyl alcohol. So 2-propanol. And another name is 2-propanol. So this is secondary alcohol. So again see here, this is acetone. Acetone means CH3 C double bond was CH3. First we can take formaldehyde, next acetaldehyde, next acetone. So again this acetone is react with normal CH3MgBr Grignard reagents. So same reaction, same will happens in this also. So the CH3 minus is added here. See here,
So again this on hydrolysis it gives alcohol. This is tertiary alcohol. Why? Because this carbon, main carbon, OH connected carbon is tertiary carbon. Why it is tertiary? It is connected with 3 carbons, so that's why it is tertiary. This tertiary carbon is directly connected with the OH, so that means this is 2-methyl-2-propanol or tertiary butyl alcohol. So this is tertiary alcohol. So from Grignard reagent we can prepare primary, secondary and tertiary alcohols. This is the best preparation method of alcohols. Grignard reagent is most best preparation method of alcohols. And esters hydrolysis. So see here, esters on hydrolysis also gives alcohols. So see here we can take ethyl acetate. Ethyl acetate on hydrolysis, H is added here, OH is added here. So it gives ethanol and acetic acid. So this is ethanol. Ethanol means ethyl alcohol. This is also one of the preparation of alcohol. And reduction of carbonyl compounds. By the reduction of carbonyl compounds we prepare alcohols. Reduction means what? Addition of hydrogens or removal of oxygens. So here what happened? We add 2 hydrogens. Here we take reducing agent like LiAlH4 and NaBH4. That means lithium aluminum hydride or sodium borohydride. So see here, so what happened in these 2 hydrogens are added here. One hydrogen is here and another one is here. So that is converted into CH3, CH2, CH2OH. 1 propanol. So we can take propanol, and that means this is propyl aldehyde. So propyl aldehyde we can take. It gives propyl alcohol. That means propanol we can take. This is propanol. Propanol, this is propanol. Al means aldehyde, ol means alcohol. Okay. Here we can take propanone, ketone. So this propanone, what happened here also same reagents, lithium aluminum hydride and sodium borohydride. We can take 2 hydrogens same. So these 2 hydrogens are added here, carbon and oxygen. So carbon ikkada oka hydrogen, oxygen దగ్గర ఒక hydrogen add అయ్యి this is converted into CHOH. This is isopropyl alcohol or 2-propanol. Okay, so this is also preparations for alcohols. So that means reduction of carbonyl compounds. By using the reduction of carbonyl compounds we can prepare alcohols and some other reduction reactions. So some other reduction reactions, catalytic hydrogenation. So here PTO2 is a catalyst. Here what happened? We can do hydrogenation. Hydrogenation is nothing but addition of hydrogens. So here we can take acetaldehyde. This is acetone. Acetaldehyde ki mana acetone ki hydrogen add చేసినట్లయితే మనం hydrogenation చేసినట్లు in presence of PTO2 means this is a catalyst. So మనం catalyst in presence catalyst లో మనం hydrogenation చేస్తున్నాం. So hydrogenation means HNOH 2 hydrogens యాడ్ అవుతున్నాయి. సేమ్ ఇంతకు ముందు రియాక్షన్లో లాగా ఇక్కడ కార్బన్ దగ్గర ఒక హెచ్, ఆక్సిజన్ దగ్గర ఒక హెచ్ యాడ్ అయ్యి CH3 CH2OH ఇథనాల్ ఫామ్ అవుతుంది. సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఈ H2లో ఒక హెచ్ కార్బన్ దగ్గర ఇంకొక హెచ్ ఆక్సిజన్ దగ్గర యాడ్ అయ్యి దిస్ ఈజ్ 2-propanolగా ఐసోప్రొపైల్ ఆల్కహాల్ 2-propanolగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఇది కూడా రిడక్షన్ రియాక్షన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ MPV రిడక్షన్ రియాక్షన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రిడక్షన్ రియాక్షన్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ MPV reaction, Meervin-Pondorf-Verley reduction reaction. So see here we can take acetaldehyde and acetone. ఇక్కడ కూడా మనం acetaldehyde acetone తీసుకుంటున్నాం. వీటిని మనం ఆల్కహాల్స్ తోటి రియాక్షన్ జరిపిస్తున్నాం ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ AlOR taken thrice. సో ఇట్ గివ్స్ ఎసిటోన్ అండ్ ఇథనాల్. ఇక్కడ మనకు కార్బొనైల్ కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతుంది, అలాగే ఆల్కహాల్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ తీసుకుంది కూడా ఒక కార్బొనైల్ కాంపౌండ్, ఆల్కహాల్ ఫామ్ అయ్యేది కూడా ఒక కార్బొనైల్ కాంపౌండ్, ఆల్కహాల్. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, MPV Meervin-Pondorf-Verley రిడక్షన్ రియాక్షన్. సో హియర్ ఎసిటోన్ని మనం తీసుకుంటున్నాం. అట్లనే ఇక్కడ ఐసోప్రొపైల్ ఆల్కహాల్, అంటే దానికి సూటబుల్ ఆల్కహాల్ని మనం తీసుకోవాలి ఇక్కడ మనం. అలా అయితే మనకి ఐసోప్రొపైల్ ఆల్కహాల్ ఫామ్ అవుతుంది, అగైన్ ఎసిటోన్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది, సేమ్ ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ జరిగేది మాత్రం MPV రిడక్షన్ రియాక్షన్ జరిగి ఈ ప్రొడక్ట్స్ మనకి ఫామ్ అవుతున్నాయి. Okay, so these all are the reduction reactions. So by using reduction we can prepare alcohols. So
అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రిడక్షన్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్. కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ని కూడా మనం రిడక్షన్ జరిపిస్తున్నాం. సో మామూలుగా కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ని రిడక్షన్ చేస్తే మామూలుగా ఆల్డిహైడ్స్ వస్తాయి. సో మనం ఆల్డిహైడ్స్ని రిడక్షన్ చేస్తే కూడా ఆల్కహాల్స్ వస్తాయని ఇప్పుడే చూసినాం కాబట్టి సో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ ఆన్ రిడక్షన్కి ఇక్కడ మనం ఏం రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ యూజ్ చేస్తున్నాం, లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ LiAlH4 సో H2O. సో దీన్ని హైడ్రాలసిస్ చేస్తూ ఈ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ని యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఇక్కడ ఒక ఆక్సిజన్ ఎలిమినేట్ చేయబడి మొత్తానికి 4 ఆక్సిజన్స్ యాడ్ అవుతున్నాయి, 2 హైడ్రోజన్స్ యాడ్ అవుతున్నాయి. ఒక ఆక్సిజన్ ఎలిమినేట్ చేయబడుతుంది, 2 హైడ్రోజన్స్ ఇక్కడ యాడ్ అవుతున్నాయి. సో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆల్కహాల్. సో సీ హియర్ దిస్ ఈజ్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఎసిటైల్ క్లోరైడ్. ఎసిటైల్ క్లోరైడ్ ఈజ్ on hydrogenation in presence of catalyst nickel, so it is also gives ethanol. సో ఇక్కడ కూడా ఏం జరుగుతుందంటే హైడ్రోజనేషన్ జరిగి ఈ H and Cl అనేది ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది HClగా. అట్లనే ఇంకా రిమైనింగ్ 3 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్ ఇక్కడ 1 హైడ్రోజన్ యాడ్ అయ్యి CH3 CH2OH ఇథనాల్ ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్సే కానివ్వండి వాటి డెరివేటివ్స్ని కానివ్వండి రిడక్షన్ చేస్తే మనకు కంపల్సరీ ఆల్కహాల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. అండ్ నెక్స్ట్ రిడక్షన్స్ ఆఫ్ ఎస్టర్స్. సో రిడక్షన్స్ ఆఫ్ ఎస్టర్స్ని కూడా మనం రిడక్షన్స్ చేసినాం అనుకోండి. ఎస్టర్స్ హైడ్రాలసిస్ చూసినాం ఇంతకుముందు, ఇప్పుడు మనం ఎస్టర్స్ అని రిడక్షన్ చూస్తున్నాం. సో ఎస్టర్స్ని మనం రిడక్షన్ జరిపిస్తే సో CH3 C డబుల్ బాండ్ O C2H5 దిస్ ఈజ్ ఇథైల్ ఎసిటేట్. ఇథైల్ ఎసిటేట్కి మనం 4 హైడ్రోజన్స్ యాడ్ చేసినాం ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ అండ్ సోడియం Na-C2H5OH. సో అప్పుడు మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్ యాడ్ అయ్యి ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ యాడ్ అవుతుందండి మెయిన్గా. రిమైనింగ్ 3 హైడ్రోజన్స్ ఇటు సైడ్ యాడ్ అయినాయి అనుకోండి, రిమైనింగ్ 3. సో C2H5OH ఒకటి ఫామ్ అవుతుంది, CH3 CH2OH ఇంకోటి ఫామ్ అవుతుంది. రెండు కూడా ఇథనాల్ వేసిన అంటే 2 moles ఆఫ్ ఇథనాల్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ హియర్. సో ఆన్ రిడక్షన్ ఆఫ్ ఎస్టర్స్ గివ్స్ ఆల్కహాల్స్. So on reduction of ethyl acetate it gives 2 moles of ethanol. Okay, this is the reactions of esters, carbonyl compounds, using these reduction reactions we can prepare alcohols. Okay, so my dear students ఇప్పటిదాకా మనం ప్రిపరేషన్స్ చూసినాం, క్లాసిఫికేషన్ నామన్క్లేచర్ చూసినాం కదా. సో అట్లనే మనం ఈ ఆల్కహాల్స్లో ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ చూద్దాం. ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేవి ఫామ్ చేస్తాయి ఈ ఆల్కహాల్స్ అనేవి. ఈ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఎలా ఉంటుందో నేను ఇక్కడ క్లియర్గా చూపించాను చూడండి. సో ROH దిస్ ఈజ్ ఆల్కహాల్, HOH దిస్ ఈజ్ వాటర్. సో ఆల్కహాల్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ వాటర్లో ఉన్న హైడ్రోజన్ తోటి పార్షల్ బాండ్ని ఫామ్ చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. దీన్నే ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అంటారు. సో అట్లనే ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ ఆల్కహాల్లో ఉన్న H తోటి కూడా హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఫామ్ చేయొచ్చు. సో మళ్ళీ ఆల్కహాల్లో ఉన్న H వాటర్ మాలిక్యూల్లో ఉన్న H తోటి, ఆక్సిజన్లో ఉన్న ఆల్కహాల్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ వాటర్ మాలిక్యూల్లో ఉన్న H తోటి. సో ఈ విధంగా ఎంతైనా హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఫామ్ అవ్వచ్చు అనమాట. అంటే ఆల్కహాల్స్కి మనం వాటర్ని యాడ్ చేస్తే హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ అయ్యి ఈజీగా సాల్యుబుల్ అయిపోతుంది. సో వాట్ ఈజ్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్? సీ హియర్ ద హైడ్రోజన్ బాండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ బిట్వీన్ వాటర్ మాలిక్యూల్ అండ్ ఆల్కహాల్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్ ఇన్ వాటర్. అలా హైడ్రోజన్ బాండింగ్ని ఫామ్ చేయడం వల్ల అవి వాటర్లో సాల్యుబుల్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. సో అట్లనే ద బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ హయ్యర్ దెన్ ద కరస్పాండింగ్ ఈథర్స్, ఆల్కైల్ హాలైడ్స్, ఆల్కేన్స్ డ్యూ టు ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్. సో ఆల్కహాల్స్కి బాయిలింగ్ పాయింట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఆల్కహాల్స్ అన్నీ కూడా లిక్విడ్స్. సో ఈ ఆల్కహాల్స్కి బాయిలింగ్ పాయింట్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో బాయిలింగ్ పాయింట్స్ అనేవి ఈథర్స్ కంటే, ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ కంటే, ఆల్కేన్స్ కంటే కూడా ఆల్కహాల్స్కే మోర్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే అవి మెయిన్గా ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండ్ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. మాలిక్యులర్ వెయిట్ని పెంచుతున్న కొద్దీ అంటే బల్కీ గ్రూప్స్ అనేవి యాడ్ అవుతున్న కొద్దీ బాయిలింగ్ పాయింట్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్పొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ 3 alcohols are freely soluble in water. With increasing the size of alkyl group solubility is diminishes. That means first 3 ఆల్కహాల్ గ్రూప్స్ అంటే చిన్న చిన్న ఆల్కహాల్ గ్రూప్స్, మిథైల్ ఆల్కహాల్, ఇథైల్ ఆల్కహాల్, ప్రొపైల్ ఆల్కహాల్ ఇలాంటివి ఈజీగా వాటర్లో డిజాల్వ్ అవుతాయి. అలాగే సైజ్ ఆల్కైల్ గ్రూప్ యొక్క సైజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ దట్ మీన్స్ హెక్సైల్ ఆల్కహాల్, హెప్టైల్ ఆల్కహాల్
అట్లా అలాంటివన్నీ వస్తున్న కొద్దీ సాల్యుబిలిటీ డిమినిషెస్ మీన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అని అనొచ్చు. అంటే చూడండి, ఇక్కడ మనం హైడ్రోజన్ బాండింగ్ గురించి డిస్కషన్ చేస్తే మనకి హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అండ్ సాల్యుబిలిటీ వీటన్నిటి గురించి తెలుస్తుంది. సో ఆల్కహాల్స్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ని హైడ్రోజన్ బాండింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం వల్ల ఆల్కహాల్స్ సో ఈజీగా వాటర్లో సాల్యుబుల్ అవుతున్నాయి అనే విషయాన్ని తెలుస్తుంది. ఆ వాటర్ సాల్యుబిలిటీ కూడా చిన్న చిన్న ఆల్కహాల్స్ అంటే తక్కువ కార్బన్స్, తక్కువ మాలిక్యులర్ వెయిట్తో ఉన్న ఆల్కహాల్స్ ఈజీగా వాటర్లో డిజాల్వ్ అవుతున్నాయి. ఎక్కువ మాలిక్యులర్ వెయిట్తో ఉన్న ఆల్కహాల్స్ తక్కువగా డిజాల్వ్ అవుతున్నాయి. దట్ మీన్స్ సాల్యుబిలిటీ ఈజ్ డిక్రీజెస్. అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ విషయానికి వస్తే ఈథర్స్, ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్, ఆల్కిన్స్ లాంటి వాటికంటే కూడా ఆల్కహాల్స్ హ్యావింగ్ హయ్యర్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ బికాజ్ ఆఫ్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. అన్నిటికీ కూడా హైడ్రోజన్ బాండింగే లింక్ ఉంది. ఇక్కడ మనం హైడ్రోజన్ బాండింగ్తో పాటు బాయిలింగ్ పాయింట్, సాల్యుబిలిటీని కూడా డిస్కషన్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ ద ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్. ఇదండి మన ఈరోజు క్లాస్. ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రిపరేషన్స్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ ఎట్సెట్రా. సో ఆల్కహాల్స్ గురించి మనం ఇన్ని విషయాలు ఈరోజు తెలుసుకున్నాం. మీరు ఏదైనా వినగానే నోట్ చేసుకోండి. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మీకు ఖచ్చితంగా కామెంట్లో మీ డౌట్ని అడగడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో నా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నాకు సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.